سو میں نے سنا ہے میم آپ نے جو ہے وہ ایکٹنگ بھی کی ہے ٹیلی ویژن پہ، لائک ایز ایکٹریس بھی آپ کا رول رہا ہے. سو میم وہ آپ نے کس ٹائم میں کی تھی، لائک اور کتنے عرصے کے لیے؟ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ یار ولاگنگ کے علاوہ بھی کچھ ٹرائی کرنا چاہیے یوٹیوب چینل کے اوپر. بس ذہن میں ایک آ رہا تھا، اور کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار تمہارے اتنے سورسز ہیں، اتنے ٹیچر سے بات چیت ہے، تو تم ان کا یوز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں سوچتا تھا یار کیا یوز کریں، ہم بھی تو نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح ہیں، کون سے ان کے یوز کرنے سے ہم کسی سیٹ پہ آ جائیں گے. خیر، بس یہ تھا کہ اب اچانک سے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ پوڈ کاسٹ ارینج کیے جائیں سارے پروفیسرز، ایچ او ڈیز اور کچھ لیکچرز کے ساتھ، جن کی کچھ انسپریشنل اسٹوریز ہیں، انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں ان کے ساتھ. بس یہ ذہن میں آیا، تو آج انشاءاللہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے. بس دعا کریں کہ اچھا ہو جائے، اور آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ کیسا ہے اور کس طرح امپروو کرنا چاہیے. آج پہلا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے ہمارا، اور وہ بھی ایچ او ڈی ہیں بایو کیمسٹری کی، ڈاکٹر عمرانہ خان. انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے ٹائم نکالا اسپیشلی میرے لیے. آج جا کے ان سے پوچھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ انسپریشنل اسٹوری ہے. کائنڈلی آپ لوگ واچ کیجیے گا، سبسکرائب کریں، اور اگر اچھی لگتی ہے پوری اسٹوری کائنڈلی شیئر بھی کیجیے گا. دعا کریں کہ اچھا ہو جائے. لیٹس گو. اچھا، میں میم عمرانہ کے سامنے تو ان کی تعریف نہیں کروں گا، کیونکہ آبویسلی کسی کے منہ کے سامنے ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. بٹ شی از کائنڈ آف اسٹرکٹ، بہت سارے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لائک ڈسپلن کے معاملے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. بٹ ڈسپلنری کمیٹی وہ ہینڈل کرتی ہیں، اور ہر بچے کو بہت اچھے سے سنتی ہیں، لائک وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کوئی بھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کے آئے ڈسپلن سے ریلیٹڈ، ایون ڈسپلن چھوڑیں کسی اور چیز سے بھی ریلیٹڈ، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اور بہت زیادہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں، لائک اپنے بچوں کی طرح. اور آبویسلی اسلامی تھوڑے سے ریلیجیس تھوڑی سی کیا بہت زیادہ ہی اب ہو گئی ہیں، کیونکہ اسلامیات کی بھی کوآرڈینیٹر بن گئے ہیں. تو اس حساب سے وہ چاہتی ہیں کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہر پہلو پورا کیا جائے اور سب کو صحیح حقوق دیے جائیں. ایون یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ان سے جا کے کی جاتی ہے. ایون کچھ لڑکیاں اگر انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں تو میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ ان کے پاس کیسز جا کے سالو ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ میری مینٹور ہیں، اور میرا تو اسپیشلی بہت خیال رکھتی ہیں. آج چل کے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور آپ بھی سنیے کہ وہ کیا بات کرتی ہیں. چلیں پھر چلتے ہیں، لیٹس گو. السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عمرانہ خان کے سامنے، پروفیسر ڈاکٹر عمرانہ خان، جو کہ ایچ او ڈی ہیں بایو کیمسٹری کے اندر. میم ماشاء اللہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کی ویڈیو نہ بنائی جائے، لیکن ان کا بہت شکریہ. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ان کی تعریف کی کہ یہ میری مینٹور ہیں، اور لائک ماں کی جس طرح ماں خیال رکھتی ہے نا اپنے بچے کا، ویسے یونیورسٹی کے اندر میم نے میرا ہر وقت خیال رکھا ہے. اور ایون صرف میرا نہیں، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان کے پاس کوئی بھی آتا ہے. ویسے منہ پہ اتنی تعریف کرنی نہیں چاہیے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ان کی تعریف کر چکا ہوں. جس طرح کوئی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن یہ ہر بچے کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں. بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم جو ہے وہ ان کے انٹرویو کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. کافی ان کی انسپریشنل اسٹوریز ہیں، لائک ان کی لائف سے ریلیٹڈ اور کیسے چینجنگس آئیں کے اندر. ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم، فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا ویسے ہی وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اور اتنی زیادہ آپ کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ نے میرے لیے وقت نکالا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ. میم بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جسٹ ایک جنرل تھوڑا سا کوشچنس ہیں. میم آپ نے میٹریکولیشن کس سن میں اور کب کیا، کہاں سے؟ جی کس سن میں چھوڑ دیجیے، کہاں سے کیا میں بتا دیتی ہوں. سینٹ جوزفس کانوینٹ سے میں نے میٹرک کیا، اور سینٹ جوزفس کالج سے MBBS سے میں نے انٹر کیا، اور اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا. اوکے میم. اچھا میم، ویسے تو یہ عام طور پہ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے لڑکیوں سے، تو میم پہلے بھی یہ ہوتا ہے اور اب بھی اکثر ہوتا ہے، MBBS میں آنا آپ کی اپنی چوائس تھی یا کسی کی طرف سے فورسفل تھا؟ دیکھیے یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب مائنڈس تھوڑے سے میچور ہوتے ہیں. میں بھی کوئی خاص میرا شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا. میں نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ہوم اکنامکس کالج میں چلی جاتی ہوں، لیکن ہمارے ابا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں،
وہ تو تمہاری اماں تمہیں گھر پہ سب سکھا دیں گی. کہنے لگے کہ نہیں, یو ہیو ٹو گو ٹو میڈیکل کالج. اور وہ زمانہ یہ تھا کہ جو ابا نے کہہ دیا, ہمیں کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو نہ, ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتا تھا کہ ہم انکار بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے. تو جو ابو نے کہا وہی بیسٹ ہے ہمارے لیے. اینڈ الحمدللہ اس کے بعد MBBS میں داخلہ ہو گیا, اینڈ دیر واز نو لوکنگ بیک, اینڈ آئی ایم جسٹ سو گریٹفل ٹو مائی فادر. الحمدللہ, may Allah grant him the highest place in Jannatul Firdaus, کہ ان کے اس فیصلے سے آج میں جتنا مجھے فائدہ ہے اور جتنی میں خوش ہوں اینڈ جتنی میں ان کی شکر گزار ہوں, میں بتا نہیں سکتی ہوں. کیونکہ اگر صرف آپ اولاد کے اوپر چھوڑ دیں تو وہ امچور ذہن وہ اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کر لیتے. اینڈ یو آر ٹرولی انسپریشنل. سو میم اب جیسے آپ کا تھا نہیں فیصلہ, تو میم جب ایڈمیشن سے پہلے آپ کے ٹائم پہ بھی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا کرتے تھے, سو اس ٹائم پہ آپ کو اسٹریس تھا کہ لائک اگر ایڈمیشن نہیں ہوا تو کیا ہوگا, اور اگر اسٹریس تھا تو آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا تھا؟ نہیں وہاں اسٹریس تو الحمدللہ کوئی نہیں تھا, بیکاز اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے. آئی واز آلویز امانگس دا ٹاپر اسٹوڈنٹس, تو کبھی یہ دماغ میں بھی نہیں آیا کہ داخلہ نہیں بھی ہو سکتا ہے آگے. آف کورس ہمیں ایسا ممکن تو تھا, لیکن پتہ نہیں دماغ میں بات ہی نہیں آتی تھی. اور اس وقت ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, ہم لوگ اپنی مارک شیٹ سبمٹ کرتے تھے, جس کے ٹاپ کے نمبر ہیں وہ لے لیے جاتے تھے. زندگی آسان تھی. تو اب زندگی ذرا خاصی دقت والی اور مشکل ہو گئی ہے. تھینک یو میم. اچھا میم, آپ نے جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے جو ہے وہ MBBS کیا ہے. سو میم اس ٹائم پہ آپ کی یونیورسٹی کا ماحول کیسا تھا, اور لائک آپ فرسٹ ڈے آپ کس طرح کا, آپ کو کچھ یاد ہے کہ فرسٹ ڈے کیا کس طرح کی سچویشن تھی, اور لائک کس طرح اب جیسے یہاں پہ آج کل تو ریگنگ کا ماحول ہے اور آپس میں لڑکے لڑکیاں گھل مل جاتے ہیں. سو میم اس ٹائم پہ آپ کی سچویشن کیا تھی, لائک آپ کے ٹائم کی؟ جی ہمارے وقت میں یہ تھا وامق کہ چونکہ ہم سینٹ جوزفس کے جتنا ہمارا گروپ تھا تقریباً سب کو ہی داخلہ مل گیا جتنے چاہتے تھے اس فیلڈ میں آنا. تو ہمارا اپنا گروپ تھا, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا. اور ہم اس زمانے میں بس لڑکیاں ہی آپس میں ملتے جلتے تھے, ہمارا لڑکوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بیکاز ہم ہمیشہ سے ہم نے آل گرلس اسکول میں پڑھا. سینٹ جوزفس آل گرلس کانوینٹ تھا, سینٹ جوزفس کالج آل گرلس کالج تھا. تو ہماری عادت ہی وہی بنی ہوئی تھی کہ ہم بس اپنے ہی اپنوں میں رہتے تھے. لڑکے جیسے تھوڑے سے they were like pariahs. So we kept away from them کہ ان کا اپنا ماحول, اپنی فکر, اپنی تھنکنگ ہے. So let them enjoy themselves, we are going to enjoy our own self. تو ہم الگ تھلگ رہتے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی ریگنگ نہیں ہوئی. اینڈ وی were very happy الحمدللہ. وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا ڈاؤ کا اس زمانے میں, ابھی بھی انشاءاللہ I'm hoping کہ اچھا ہی ہوگا. بہرحال اس زمانے میں بہت اچھا ماحول تھا. صرف جو اگر آپ کہیں کہ ٹینشن کس بات کی تھی, وہ پولیٹیکل پارٹیز میں چونکہ فری فار آل تھا, وہ بہت سلسلہ چلتا تھا کہ ایک پارٹی نے دوسری کے خلاف کچھ ڈنڈے ونڈے لے کے اور مار یہ تک ہوتا تھا اس زمانے میں. شکر اللہ کا کہ اب وہ چیز نہیں ہے, تو تھوڑی سی یہ چیزیں چلتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ہماری جو گائنیکالوجی کی ہیڈ تھی میڈم رضیہ لطیف انصاری, وہ اتنی سخت تھی کہ 2 گروپس میں فائرنگ ایک زمانے میں ہو رہی تھی, جمعیت اینڈ NSF. سو میڈم رضیہ لطیف انصاری کو اطلاع ہوئی اینڈ شی کیم واکنگ رائٹ ان دا مڈل. اس لڑکے سے گن چھینی, اس لڑکے سے گن چھینی, گو بیک ٹو یور کلاسز. اینڈ the children, the boys had no other option but to do as madam said. تو ہمارے زمانے میں ایک ڈسپلن, ایک بڑوں کی عزت, ٹیچرز کی عزت, یہ سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا. صحیح میم. اچھا میم, آپ کو جس طرح آپ نے کہا نا پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو آپ کسی نے فورس کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لو, یا اس کے علاوہ اگر آپ کو یونیورسٹی ٹائم میں کوئی اور ہرڈلس, کوئی اسپیسیفک اگر آپ کو یاد آ رہی ہو کہ کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہو جس میں آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہوا ہو, اور اس کو آپ نے کیسے پھر کوپ اپ کیا؟ اسٹریس صرف امتحان کی اسٹریس ہوتی تھی اس زمانے میں, کہ بس ہم سب لگتا تھا کہ ہمارا آخری دن آ گیا زندگی کا. جب امتحان کا سیزن آتا تھا ہر آدمی بس پڑھائی میں جھٹا ہوا. دیٹ واز دی اونلی اسٹریس. اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص اسٹریس نہیں. ہمارے اپنے گرلس کے گروپس تھے, وی ہیڈ اے لاٹ آف فن. ایک دوسرے کے ہم گھر جاتے تھے, مزے کرتے تھے. اچھا میم, امپورٹنٹ کوشچن فار ٹوڈے از کہ میم آئی ہیو ہرڈ, اب پتہ نہیں یہ ریومرز ہیں یا سچ بات ہے, سو میم ویسے تو جوانی میں ہر کسی کو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے,
سو میں نے سنا ہے میم آپ نے جو ہے وہ ایکٹنگ بھی کی ہے ٹیلی ویژن پہ، لائک ایز ایکٹریس بھی آپ کا رول رہا ہے. سو میم وہ آپ نے کس ٹائم میں کی تھی، لائک اور کتنے عرصے کے لیے؟ جی وامک، ایکچولی اسکول ڈیز میں مجھے بہت شوق تھا ایکٹنگ کا. اسکول کے پلیز وغیرہ میں نے بہت سارا کیا ہے. اور میری جب شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کو بھی بہت شوق تھا، وہ بھی اپنے زمانے میں بہت سارے کر چکے تھے ڈرامے. تو ہم دونوں کا یہ مشترکہ شوق تھا. دین کا اتنا زیادہ ہمیں علم نہیں تھا اس زمانے میں، دین کا بعد میں علم ملا. اس زمانے ہم سمجھتے تھے اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے، ایک ٹیلنٹ ہے اور ہم انجوائے کرتے تھے، کوئی اس میں ایسی غلط بات بھی نہیں تھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد بجیا سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، فاطمہ سریا بجیا سے. اور بجیا کا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہر پلے کے لیے شی واز لوکنگ فار اے نیو فیس. تو میری جب شادی ہو گئی اور میرے جی بس شادی کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایک ڈرامہ بنا رہی ہوں انا، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو اسٹار ان اٹ. تو میری امی بھی بیٹھی تھی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کبھی ہم نے شادی کے بعد اس طرح کی، یعنی اسکول پلیز تو وہ فائن، لیکن ڈرامہ ٹی وی آئی مین دیٹ واز انہرڈ آف. اور اگر شادی سے پہلے سوچتی تو شاید اماں ابا سر ہی توڑ ڈالتے. پر مائی ہسبینڈ آفٹر آئی گاٹ میرڈ بیکاز ہی واز سو انٹرسٹڈ، تو ندیم نے کہا ہاں ہاں بالکل کریں گی. خیر اب امی ہماری کیا بولے، بھائی میاں اجازت دے رہا ہے. تو اس طریقے سے اب بجیا کو میں نے اوکے کیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ I was pregnant with my first child, my son. سو میں نے بجیا سے کہا بجیا یہ تو آپ کی پلے پتہ نہیں کتنے ٹائم میں بنے گی، میرا تو بڑا حال ہو جائے گا. بجیا نے کہا اچھا بیٹا تم ایک چھوٹا سا رول کر لو ڈاکٹر کا. خیر وہ ہم نے کیا. تو دیٹ واز دا بگننگ. اس کے بعد یہ تھا میرے چاروں بچے ہو گئے تھے and I was offered roles. and اس زمانے میں کوئی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بری بات تو ہے ہی نہیں، جیسے just a talent. So and my husband was with me all the time and he was more interested than me. اچھا کس میگزین میں چھپا انٹرویو کہاں آیا ہے، تو مجھ سے پہلے وہ جا کے دیکھتے تھے. And I thought I was just doing it to please my husband. تو بس یہ ہم نے کیا. محمد بخش سمیجو صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب فرمائے. ان کے پلیز میں نے بہت سارے کیے ہیں. پی ٹی وی زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا، بقیہ چینلز تو اتنے ہوتے نہیں تھے، پی ٹی وی پہ ہی زیادہ تر کیے ہیں. اینڈ اچھی بات آپ کو یہ بتاؤں عامر، بیکاز بچپن سے نماز میں پابندی سے پڑھتی تھی. سو ایون ڈیورنگ دا پلے جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی I would tell سمیجو صاحب اب میرا ظہر کا وقت ہے، اب میرا اثر کا وقت ہے. اینڈ he was just so nice, such a nice human being. He would stop immediately. اور بقیہ کاسٹ were so happy کہ چلو اس کے بہانے ہمیں بھی تھوڑی سی بریک مل گئی، جس کو نماز پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ لیتے تھے. تو یہ سلسلہ تھا. And then when I did my Quran course, then I read and I understood that maybe this is not right in the eyes of Allah. And so I stopped immediately. اور اس کے بعد میں تصویریں تک نہیں کھنچواتی ہوں، اسی لیے آپ کا یہ انٹرویو آڈیو صرف جا رہا ہے کہ انلیس کوئی بہت کروشل ہے، جیسے CNIC کے لیے تصویر یا پاسپورٹ کے لیے، یا جہاں میں نو کر نہیں پاؤں، کچھ اس طرح کا سچویشن ہو، تو اس کے علاوہ I don't go for pictures anymore. And I'm so glad. اب آپ دیکھیے کہ پکچر سے کتنا لوگ غلط سلط بھی کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جو اللہ کی گائیڈنس ہے I think that is the best. میم یو آر ٹرولی انسپریشنل. مطلب آپ کی اسٹوری جان کے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے. اچھا میم آپ کی شادی فوراً MBBS کے بعد ہوئی تھی؟ جی بیٹا، شادی کے بعد میں نے ہاؤس جاب کیا، اور ہاؤس جاب کے بعد مجھے چونکہ پیڈیاٹرکس کا بہت شوق تھا، میں نے پھر تھرڈ ہاؤس جاب کیا پیڈیاٹرکس میں پروفیسر غفار بلو صاحب کے ساتھ. ہی از مائی مینٹور. ابھی تک آئی کنسیڈر ہم لائک مائی فادر. بہت بوڑھے ہو گئے ہیں بٹ when I meet him he is like my teacher, my inspiration, my mentor. He is like a father to me. میں نے ان کے وارڈ میں اپنا تھرڈ ہاؤس جاب کیا، اور اس کے فوراً بعد سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا. بایو کیمسٹری میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں بھرتی ہو گئی، جاب شروع ہو گئی، اور فوراً ہی شادی ہو گئی. اور شادی ہو گئی within a year I had my son. So that is the story of my life. میم MBBS کے علاوہ آپ کی کون کون سی کوالیفیکیشنز ہیں لائک؟ جی ایم بی بی ایس کے بعد میں نے ایم فل کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کر کے اس زمانے میں ہم سمجھتے تھے ہم نے اتنا بڑا تیر مار دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کریں گے.
बल्कि MBBS से पहले हम सारी दोस्तें ये कहते थे बस इससे निकल जाएं, जान छूट जाए, वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर बुक्स फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारी थिंकिंग थी, पता नहीं अब स्टूडेंट्स की क्या थिंकिंग होती है। जब जॉब मिल गई, डेमोन्स्ट्रेटर बन गई वहाँ डाओ में, वी वर जस्ट ओवर द मून कि अब जिंदगी भर की पढ़ाई खत्म। हमारे जो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मुकामात पे जगह दे, प्रोफेसर शाकिर जाफरी, he was the head of biochemistry at Dow and he was my teacher, he was my mentor, he was like a father to me. शाकिर साहब ने कहा नहीं, तुम्हें एमफिल करना है। हम सबको ये कहते थे, हम कहते सर क्या जरूरत है, अच्छी भली जॉब मिल गई। नहीं, दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू डू इट। यकीन माने कि उनके डंडे की वजह से फिर हमने दाखिला लिया BMSI में, जिना में, और अल्लाह का करम है 2 साल के लिए वहाँ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई इजाज़त, और करके वापस आ गए डाओ में। तो इस तरह एमफिल कर लिया, और अब बस खुद ही शौक हुआ कि कुरान, चूँकि नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ मी एंड कुरान इज माई पैशन। I did not want to do PhD because I don't really need to do it anymore. But in order to prove something from the Quran, मैं कुरान थेरेपी प्रूव करना चाह रही हूँ कि हम सब एज मुस्लिम्स वी नो कि हम बीमार पड़ते हैं, हम कुरान पढ़ के फूकते हैं अपने ऊपर, हमें शिफा होता है, बिकॉज कुरान इज शिफा। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट साइंटिफिकली, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई एम डूइंग PhD जस्ट टू प्रूव दैट। PhD से मुझे फायदा कुछ नहीं होना है, दुनियावी फायदा। I want to prove it scientifically. That is why I'm doing my PhD. मैम आपने बहुत अच्छी बात की। मैम मुझे ये बताएं कि आपने एक्टिंग की, फिर आप मतलब सेंट जोसेफ से थे, लेकिन आपने कहा कि आपका घर थोड़ा इस्लामिक बैकग्राउंड में था। तो मैम ये बताएं कि अचानक ही आपका एक टर्न आउट कैसे आया, मतलब आपके क्या ऐसी सिचुएशन आपने लाइफ में फेस की, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होता है ना, जैसे जुनैद जमशेद साहब का भी हो, या जैसे कोई और एग्जांपल आप ले लें कि अचानक से एक टर्न आउट आ जाता है कोई एक चीज़ देख के। सो मैम ऐसा क्या आपकी लाइफ में आया कि आपने सोचा कि नहीं, कुरान जो है वो, वैसे तो कुरान नो डाउट सबके लिए सीधी राह वही है, लेकिन उसको परस्यू करना, उसके अंदर घुलना, बिल्कुल एक तरीके से उस फील्ड में चले जाना, तो ये आपका मैम कैसे टर्न आउट आया? जी वामिक, आपको एक बात मैं बताऊं कि कुरान की तरफ पलटना, दीन की तरफ पलटना डज नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन टू एनीबडी। ये शुरू से दिल में चीज होती है और आस्ते 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 बढ़ती जाती है, एंड देन सम सिचुएशंस इन लाइफ और कोई ऐसी होती है कि फिर आदमी एकदम उस तरफ आ जाता है। इट डज नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन विद एनीबडी। क्यों मैं ये बात इतने दाइये से कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही फरमाया है, और हदीस से हमें यही पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि बंदा पहला कदम लेता है। बंदा अगर एक कदम अल्लाह की तरफ ले, अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ लेता है। बट दैट फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय अस। अल्लाह हिदायत हर एक को नहीं देता है, हर चीज अल्लाह ताला दे देते हैं, खाना पानी, एजुकेशन और रिसोर्सेज और पैसे के ढेर, और जो लोगों को चाहिए अल्लाह हर चीज बिन मांगे दे देता है। एक चीज है जो अल्लाह नहीं देता, और वो है हिदायत। इसीलिए आप देखिए सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। सूरह फातिहा हिदायत की दुआ, और अल्लाह ताला कहता है एक दफा नहीं, दिन में 5 मरतबा खड़े हो और कोई रकत मुकम्मल नहीं है सूरह फातिहा के बगैर। तो हिदायत मांगना, हिदायत चाहना, ये अल्लाह देखता है। बचपन से ही आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स दीन। और कैसे हुई, हमारा घर बहुत कंजर्वेटिव था, मतलब बहुत कंजर्वेटिव तो नहीं कहूँगी, फॉरवर्ड लुकिंग था, एजुकेटेड थे सारे के सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके जहन बहुत खुले हुए थे, खुले ओपन माइंडेड लोग थे, लेकिन दीन इतना ज्यादा नहीं था। नमाज की हद तक था, बट नॉट टू डेल्व इनटू द कुरान टू फाइंड आउट हिडन पर्ल्स फ्रॉम इट, वो इतना नहीं था। बट बिकॉज प्रॉब्ली आई वॉज पुट इन अ कॉन्वेंट फ्रॉम डे वन। मैंने सबसे पहले लॉरेटो कॉन्वेंट लखनऊ से पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा आवर लेडी ऑफ फातिमास कॉन्वेंट कुमिल्ला। माई लाइफ इज स्ट्रून विद different places where I've got my education and all convents. उसके बाद एक अरसा आया, ढाका में मैंने पढ़ा Our Lady of Fatima, that was not a convent. उसके बाद कराची में again St. Joseph's Convent and St. Joseph's College. So throughout my life, the majority of my life was spent in convents. Convents क्या होते हैं? Missionary schools होते हैं।
Loreto Convent and Our Lady of Fatma's Convent were American convents. हमारी American nuns थी. और इन लोगों का काम ये होता है कि मुंह से नहीं कहते, but in a subtle way they are inviting you towards their deen. मैं हॉस्टल में रहती थी कुमिला में, और वहाँ हमारे बेडरूम में कबर्ड्स रखी हुई थी, उसमें चिल्ड्रंस बाइबल इतनी कलरफुल, इतनी इंटरेस्टिंग कि हम सब वो पढ़ते थे शौक से. आई न्यू एवरीथिंग अबाउट द बाइबल एंड आई न्यू नथिंग अबाउट द कुरान. फिर मैं जब भी दुनिया में इधर उधर घूमे हस्बैंड के साथ, मैंने गीता भी पढ़ी और मैंने बाइबल भी पढ़ी. And after I did my Quran course, when I studied the Bible after that, it would make my blood boil. कि ये क्या लिखा है. But before that I had no clue. मुझे कुरान का तो कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी. तो बहरहाल तो उस वक्त से इंटरेस्ट डेवलप हो गया था टुवर्ड्स अल्लाह, टुवर्ड्स गॉड. एंड आई वाज प्रोबेबली जस्ट वेटिंग फॉर, मुझे किसी ने, हमारे जब मैं डाउ में थी, हमारे सीनियर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे जावेद अल्ताफ बेग साहब, उन्होंने एक मरतबा ताना मारा. मेरी शादी हो चुकी थी, हर वेकेशंस में बच्चों के जब वेकेशन होते रहे हम लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने चले जाते. जावेद साहब ने मुझे कहा, हाँ हर जगह घूमने के पैसे हैं, अल्लाह के घर जाने के नहीं है. देखने में तो ये टॉन्ट था, बट इट स्ट्रक माई हार्ट बिकॉज आई हैड नो आंसर. एंड आई वेंट होम एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड, नदीम नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर उमरा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड आवर उमरा, वी डिड आवर हज. उसके बाद एक मरतबा मैं डाउ में, आई वाज द एक्टिंग एचओडी, और स्टूडेंट्स आए वहाँ. जैसे मैंने कहा कि हर वक्त तसादुम रहता था पॉलिटिकल पार्टीज का. उन्होंने कहा क्लास नहीं होगी, क्लास बंद करें, लेक्चर बंद करें. आई सेड क्लास होगी. क्यों? क्योंकि मेरे ये 500 बच्चे अपने घर छोड़ के आए, मैं इनका वक्त नहीं जाया कर सकती. मेरी टीचर अंदर पढ़ा रही है. आई टोल्ड माई टीचर्स टू शट एनाटमी लेक्चर हॉल, वहाँ पे मैं इनका अंदर से बंद कर. और मैं कुर्सी पे बाहर बैठ गई, पता नहीं कहाँ से वो टार्जन बन गई थी उस जमाने में. तो इन स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, हाँ आप अपने को पता नहीं समझती क्या है. मैंने कहा क्यों, जो हूँ वो समझती हूँ. तो आप कंपेयरिंग, इतनी मैं कंपेयरिंग बहुत करती थी डिफरेंट प्रोग्राम्स की. कंपेयरिंग में आप शेक्सपियर कोट करती हैं, आप इस तरह के लोग कोट करती हैं. कभी तौफीक हुई कुरान और हदीस कोट करने की जमीयत के लड़के. एंड इट स्ट्रक माय हार्ट. आई हैड नो आंसर. कह तो सही रहे हैं, आई हैड नो आंसर. एंड दैट डे आई डिसाइडेड, नो आई हैव टू डू माय कुरान कोर्स. फिर मेरी दोस्त का फोन आया कि एक बहुत बड़ी स्कॉलर इस्लामाबाद से आई है, डॉक्टर फरहत हाशमी, यहाँ कोर्स करा रही है, तुम चलोगी? मैंने, मेरी बेवकूफ़ी मुलायजा फरमाइए. मैंने कहा मैं, मुझे तो सब आता है, मैंने बचपन से कुरान पढ़ा हुआ है, मुझे ट्रांसलेशन पढ़ती है, मुझे तो सब आता है. एंड वेन कहने की अच्छा चलो तो सही. खैर आई वेंट and then the rest is history. There was no turning back. I had fallen head over heels in love with the Quran. और उस वक्त हमें जो पढ़ा रही थी, एक स्कॉटलैंड से टीचर आई थी, इंग्लिश में पढ़ा रही थी. रमजान का महीना था, रमजान में ट्रांसलेशन पढ़ा रही थी. एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई वाज सो स्ट्रक बाय द कुरान. कोई दुनिया की किताब, कोई दुनिया का इल्म ऐसा नहीं जो दिल पे इतना असर करे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम. एंड टू दिस डे मुझे किसी और किताब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. सारी झूठी सच्ची कहानियां, इवन आवर साइंटिफिक टेक्स्ट बुक्स, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे. साइंस कीप्स ऑन इवॉल्विंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, बट देयर इज जस्ट वन बुक व्हिच इज नेवर गोइंग टू चेंज, व्हिच इज फॉरएवर, एंड दैट इज द कुरान. एंड द हदीस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान. इसका कोई कंपैरिजन नहीं. सो दिस इज माय लाइफ स्टोरी. थैंक यू मैम. अच्छा मैम, आपने बताया कि आपको पीडियाट्रिक का शौक था. जी. सो व्हाई यू लेफ्ट द क्लिनिकल साइड एंड केम इनटू द टीचिंग लाइफ? मतलब अचानक से टीचिंग लाइफ आपने, वो भी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका डिपार्टमेंट वैसे ही बहुत मशहूर है स्ट्रिक्टनेस की वजह से, ऊपर से बायोकेमिस्ट्री वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट को पसंद नहीं. सो व्हाई डिड यू चूज बायोकेमिस्ट्री स्पेसिफिकली एंड व्हाई नॉट द क्लिनिकल साइड? जी, वामिक इसकी भी मज़ेदार ही कहानी है. मेरी जब शादी हुई उससे पहले मैं एक होती थी डॉक्टर शादी खान, बड़ी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं उनके यहाँ प्राइवेटली जॉब कर रही थी. फिर मेरी शादी हो गई. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको इतना शौक है क्लिनिकल साइड का तो फिर शादी की क्या ज़रूरत है, मतलब पूरी शाम में गायब रहूँ घर से, तो ज़रूरत क्या है शादी करने की. दैट स्ट्रक मी एंड आई न्यू ही वाज सेइंग द राइट थिंग कि एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होम मेकर,
दिन का वक्त तो ठीक है, लेकिन शाम में मेरा भी नहीं दिल था कि मैं कहीं जाऊं, तो मैं टीचिंग की साइड आ गई. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई मेड, बिकॉज एक औरत होने के नाते जो अल्लाह ने हमारे कंधों पे जिम्मेदारी रखी है, वो बेसिक जिम्मेदारी हम सब खवातीन की है, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी शौक. और जो हमने प्रोफेशनल चीज अपने ऊपर ली है, दैट इज सेकेंडरी. एंड सेकेंडरी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोड़ दें, आप जरूर करें, बिकॉज दैट इज द वे टू अर्न आवर अजर, बट डू इट इन अ वे कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर ना करे. सो आई यूज्ड टू ड्रॉप माई चिल्ड्रन टू स्कूल एंड देन गो टू डाउ, एंड ऑन द वे बैक आई पिक्ड अप माई चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल. तो ये था कि जब बच्चे घर से बाहर, मैं घर से बाहर, जब बच्चे घर पे, मैं भी घर पे. सो माई लाइफ वेंट वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माई हस्बैंड वाज हैप्पी, किड्स वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी. तो ये था. नंबर 2, पीडियाट्रिक्स. I, to this day, probably I do miss pediatrics, but then my family came first. And अब शायद मैं वही उस दिन सोच रही थी कि मैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, PhD कर रही हूँ, ये भी पीड्स में ही तो है. पीडियाट्रिक ALL के ऊपर मैं करी हूँ, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. इसी तरह एमफिल का जो मैंने टॉपिक चूज किया था, वो भी बच्चों ही के ऊपर था, बच्चों में विटामिन E deficiency in the slum areas. So somehow I am just inclined towards peds, maybe in a different way. But alhamdulillah, Allah का कर. मैम the question is still remaining. मैंने कहा ना कि आपने बायोकेमिस्ट्री क्यों चूज की? ओके जी. बायोकेमिस्ट्री की कहानी ये है वामी, कि मैंने जब पब्लिक सर्विस कमीशन किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जगह बायोकेमिस्ट्री में है. तो आई जस्ट वेंट देयर. जैसे मेरे अब्बा ने मेरे लिए चॉइस कर दी थी कि बनना तुमने डॉक्टर ही है, मैंने कहा बहुत अच्छा, एंड आई डोंट रिग्रेट इट. इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री ने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं चुना. लेकिन जब मैं वहां पहुंच गई, आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल टू अल्लाह. देयर इज नो सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री इज द ABC. मॉलिक्यूल्स ही तो हैं कि अगर इनमें वो क्या है कि अब मैं शेर ही भूल गई. बहरहाल वो बहुत प्यारा सा शेर है कि अगर इन मॉलिक्यूल्स की तरतीब में, इनके एक्शन में फर्क आ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और अगर ये अपने मुनज़्ज़म तरीके से, अपने डिसिप्लिन से चले तो हम सेहतमंद होते हैं. तो बेसिक बीमारी जो है वो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, और अब हर सब्जेक्ट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहा है, जेनेटिक्स पे जा रहा है. तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही मुझे यहाँ डाल दिया. देयर इज नथिंग लाइक बायोकेमिस्ट्री. और आई डोंट नो अगर आज का स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट्स ये बात करते हो, डिसिप्लिन तो ठीक है, आई 100% एग्री विद यू कि हमारा डिपार्टमेंट प्रॉब्ली इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नथिंग इन दैट. अल्लाह अगर देखिए सूरज एक दिन कहे आज मेरा मूड नहीं है चमकने का, आज मैं बिस्तर पे सोता रहता, क्या जिंदगी होगी आप बताइए. अगर चांद कहे कि मैं जरा दुनिया के और करीब तो चला जाऊं, देखता हूं दुनिया की शक्ल है कैसे, क्या होगा दुनिया में. टाइडल वेव्स इतनी बड़ी होंगी कि रहना इस पे इम्पॉसिबल. हर चीज अल्लाह की डिसिप्लिन से चलती. व्हाई नॉट आवर लाइव्स? दैट इज वेरी क्रूशियल. दैट वी 5 नमाजें क्यों अल्लाह ने रख दी डिफरेंट टाइमिंग्स पे, इकट्ठा क्यों नहीं कर दी? सुबह सारी पढ़ो, फारिग हो जाओ दिन भर को. नहीं, अल्लाह ताला ने कहा एट द प्रॉपर टाइम यू हैव टू रीड प्रेयर्स, ताकि डिसिप्लिन लाइफ में काटे. Discipline is very crucial. I agree there is discipline and I am alhamdulillah very proud and happy. Number 2, आपने क्या कहा कि बायोकेमिस्ट्री लोग समझते हैं ड्राई सब्जेक्ट है या बोरिंग सब्जेक्ट है, या और क्या समझते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है, इससे नफरत करते हैं. इससे अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे नफरत करते हैं. आज के स्टूडेंट से पूछे, हम बायोकेमिस्ट्री को क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हमने बना दी. पता नहीं आपके जमाने में था या नहीं. हम इसको प्रेजेंटेशन लेके चलते. हर मॉड्यूल के बाद हमारे स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का, दे गो टू दी OPD, पेशेंट्स लेते हैं उस मॉड्यूल से रिलेटेड. ब्लड मॉड्यूल अभी खत्म होने वाला है. मेरे आप स्टूडेंट से पूछें, दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स. कोई थैलेसीमिया उठा रहा है, कोई ल्यूकीमिया उठा रहा है, कोई और कुछ उठा रहा है. एवरीथिंग रिलेटेड टू द ब्लड. हमारे बैच से स्टार्ट हुआ था. दैट मेक्स इट क्लिनिकली ओरिएंटेड. और क्यों? ताकि आपको पता चल जाए कि बायोकेमिस्ट्री इज नॉट अ यूजलेस सब्जेक्ट. ये बेसिक है कि आप आगे क्लिनिकल लाइफ में जो कुछ करेंगे, जो पेशेंट्स को देखेंगे, उसकी बायोकेमिकल बेसिस क्या. फिजियोलॉजी भी बेस्ड है ऑन बायोकेमिस्ट्री. एनाटॉमी क्या है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स गड़बड़ हो गए तो बस गए हम काम से. एक एंजाइम भी गड़बड़ हो गई, लैक्टेज नहीं है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं ले सकते. सो इट इज द मॉलिक्यूल्स विच डिसाइड.
the discipline in the molecules. میم آئی ہیو ہرڈ کہ آپ نے بیچ میں ٹیچنگ چھوڑ دی تھی, لائک اچانک سے کیوں اور کب چھوڑی تھی, لائک کس ٹائم میں آپ نے چھوڑی, لائک یو ور ان دا ڈاؤ اور کہیں اور شفٹنگ ہو گئی تھی آپ کی, تو کس ٹائم میں چھوڑی اور کیوں؟ جی وہاں پہ ایکچولی میں ڈاؤ میں ہی تھی, اور جب میں نے آپ کو بھی جیسے بتایا کہ میری فرینڈ نے کہا کہ وہ بہت بڑی اسکالر آئی ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی فرام اسلام آباد ٹو کراچی, چلو ہم چل کے انہیں سنتے ہیں. When I went there, that was it for me. I had to do this course. اور 1.5 سال کا کورس تھا, میں نے اپلائی کیا, میں نے 10 یوں چکر لگائے, میں نے اپنے جوتوں کے تلوے گھسے سندھ سیکریٹریٹ میں کہ مجھے 1.5 سال کی چھٹی چاہیے. اس زمانے میں گاڈ اونلی نوز کیا تھا, اب تو ہر ایک کو مل جاتی ہے. انہوں نے کہا نو, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور سبجیکٹ آف بایو کیمسٹری, چھٹی نہیں ملی. اینڈ آئی الٹیمیٹلی تھاٹ دیٹ دس از سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو. ایک دفعہ ڈاکٹر فرحت چلی گئی, پھر مجھے کہاں ملی. So I resigned, I did my course, اور کورس کے بعد I was just so in love with the Quran and Sunnah. I didn't want to do anything else in life except to teach the Quran. ڈاکٹر فرحت نے مجھے کہا کہ آپ نے اب کورس کر لیا ہے, اب آپ پڑھائیں. And I still remember I was stunned. ڈاکٹر فرحت مجھے کیا آتا ہے, and I could see she was so hurt کہ اتنا کورس پورا کر کے اب یہ کیفیشن فرماتی ہے مجھے کیا آتا ہے. سو دین آئی چینج مائی سیلف, نہیں انشاءاللہ استاذہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی مائی بیسٹ. تو میں نے کورس شروع کیا, پڑھانے کا کورس, اٹ واز کالڈ دا ریالٹی ٹچ. خیبان سحر پہ ہماری کلاسز ہوتی تھی. اینڈ دین الحمد للہ اس وقت میں نے سوچا اب میں کچھ نہیں کروں گی زندگی میں, صرف میں یہی کروں گی. میں جتنی تفاسیر پڑھ سکتی ہوں وہ سب پڑھ کے اپنے نوٹس بناؤں گی اور پڑھاؤں گی, اینڈ دیٹس آل آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. But when I discussed it with Ustaza, Dr. Faraj, she told me no. She said, you have to go back and you teach out there. I said, Dr. Faraj, I don't want to and I can't. She said, no, you have to go back. So I just kept her words in my mind, but 2.5 years I didn't do anything except teach the Quran. And then I started going into depression. کہ میں نے 5 سال پڑھ کے اور فل کر کے اور پھر کیا کر رہی ہوں میں, دن میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دن میں جا رہی ہوں آلو پیاز کے بھاؤ پتہ کر رہی ہوں, کہاں کتنے کا مل رہا ہے, سستا کدھر مل رہا ہے. I had another mentor, Dr. Atiya, may Allah grant her Jannatul Firdaus. Dr. Atiya told me, you have to go back. انہوں نے کہا میں تمہارا ارینج کراتی ہوں, تم کہاں بھٹکتی پھر رہی ہو, کلاس once a week لو, بقیہ ٹائم کیا کر رہی ہو. And she forced me, she scolded me, shouted at me. انہوں نے بھی الہدا کا کورس کیا ہوا تھا. She was a teacher at الہدا and she forced me to go back. And alhamdulillah, then I joined JMDC, Jinnah Medical Dental College. For 10 years I taught out there on contract basis. یہاں کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی. جے ایم ڈی سی کے بعد آپ جناح آئے جے ایس ایم یو کے اندر. سو جے ایم ڈی سی کے اندر میم کوئی اسپیسیفکلی آپ کوئی ایسا انسیڈنٹ مینشن کرنا چاہیں گی, لائک وداؤٹ مینشننگ اینی تھنگ, کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ہرڈل فیل ہوئی ہو یا کوئی ایسے, کیونکہ اس ٹائم پہ پولیٹیکل چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, اور کچھ اس طرح کا خاص انسیڈنٹ ہوا ہو؟ دیکھیے جے ایم ڈی سی از اے ویری ویری گڈ انسٹیٹیوٹ. اس کے جو چیئرمین اس زمانے میں تھے ڈاکٹر طارق سہیل, ونڈرفل پرسن. ہی واز اے سائیکائٹرسٹ, ہی اسٹل از اے سائیکائٹرسٹ, may Allah grant him a long life and health. He took personal interest in everything, and alhamdulillah because of his interest we all tried to excel. تو بہت ہی اچھا ماحول تھا, بہت اچھا اسٹینڈرڈ تھا. لیکن میں پھر یہاں کیوں آئی, اس کی ریزن انہوں نے مجھے بلا کے بھی پوچھا, بہت ڈانٹا بھی, کیوں جا رہی ہو اور کیا تمہیں یہاں تنخواہ وہ لوگ زیادہ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر, جو آپ دیکھتے ہیں تقریباً اتنی مل رہی ہے, پھر کیوں جا رہی ہو؟ تو میں نے I had to tell him کہ سر وہ یونیورسٹی ہے, ہم افیلیٹڈ کالج ہیں, that's a bigger institute, that's the only reason I'm there. So that's why I came here, but that is a very good institute. I would recommend it to anybody. بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے, بہت اچھی انسٹیٹیوٹ ہے. And I'm just so grateful to Allah that I worked in the best institutes in Karachi. Dow Medical College, the best, and then Jinnah Medical Dental College, and then finally Jinnah Sindh Medical University. Allah has been very, very kind to me. Alhamdulillah. میم جے ایم ڈی سی آپ نے کب جوائن کیا تھا, کس ایئر؟ I taught there for 10 years. مجھے اب ایگزیکٹ تو ایئر یاد نہیں ہے. یہاں میں نے جے ایس ایم یو جوائن کیا 2017 میں, اپریل 2017.
उससे आप 10 साल बैक इन टाइम चले जाए तब सो मैम JSMU में आपकी पोस्टिंग कैसे हुई, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर? नहीं, आई हैड बिकम अ प्रोफेसर एट JMDC। जी, वो भी वही है कि मैं धक्का स्टार्ट गाड़ी हूँ, तो मेरा मैं एसोसिएट थी एंड आई हैड नो डिजायर टू गो अहेड। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मुझे कोई शौक नहीं था, बस काम करती रहूं, मुझे पोजीशन से कोई मतलब नहीं था। वहां भी हमारे उस जमाने में प्रिंसिपल जो थे प्रोफेसर इरशाद बही, ही न्यू मी फ्रॉम डाउन, वेरी वेरी गुड टीचर, एक्सीलेंट रिलेशन। प्रोफेसर इरशाद वहीद साहब ने मुझे कहा कि भाई तुम बैठी क्यों हो, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो PMDC में। मैंने कहा सर आई एम ओके, आई एम एन एसोसिएट। नो, यू अप्लाई। मुझे बहुत डांटे पड़ी जिंदगी में, बहुत धक्का स्टार्ट मिला है। उनके कहने पे देन आई अप्लाइड, अल्हम्दुलिल्लाह PMDC से हो गया। उस जमाने में MPhil पे वो प्रोफेसर एक्सेप्ट कर लेते थे, आई बिकेम अ प्रोफेसर। तो मैं वहां से प्रोफेसर ही हूँ, यहाँ मैं एज अ प्रोफेसर ही आई और एज एन HOD ही आई, मतलब मेरी कोई प्रमोशन ऐसी नहीं हुई। अच्छा मैम, आई हैव हर्ड कि आपके जो हस्बैंड हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO रह चुके हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के। सो मैम, आपको कभी दिल में ऐसा ख्वाहिश नहीं हुआ कि लाइक अब वो इतनी बड़ी पोस्ट में है तो बाहर ही क्यों ना चले जाएं हम लोग, मुल्क छोड़ने? वैसे ही मुल्क में इतने हालात बुरे रहते हैं, सो आपको कभी इस तरह की विश नहीं आई जहन में? देखिए वामिद, ये बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड इज सो पेट्रियाटिक, आई हैव नो वर्ड्स। मेरी जब शादी हुई मैं भी थी, बट कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट्रियाटिक नहीं थी, बट ही वाज सो, ही स्टिल इज सो पेट्रियाटिक, आई हैव नो वर्ड। ही लव्स दिस लैंड, ही लव्स एवरीथिंग अबाउट दिस लैंड। हमने कभी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं इस बात का। शुरू में जैसे आप सब लोगों के दिमाग में आता है USA चले जाएं, तो मेरे हस्बैंड से कहते थे हाँ USA जाओगी तो JFK पे, JFK मीन्स न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, वहां सोने के डल्ले तुम्हें पेश करेंगे ना लोग। सो आई न्यू कि नहीं, नदीम सही तो कह रहे हैं, वहां कौन से मुझे डल्ले मिलेंगे। अपना मुल्क जाएगा, अपने रिश्तेदार जाएंगे, अपना कल्चर जाएगा, अपना दीन जाएगा। एंड टुडे आई नो कि जो नदीम ने कहा दैट इज 100% करेक्ट। मेरी बेटी रहती है बाहर अमेरिका में, मेरी बड़ी बेटी शी इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, शी लिव्स इन ह्यूस्टन। उसके पास मैं जाती रहती हूँ, छोटी से पहले वहीं थी, तो वहां जब मैं जाती हूँ, बिलीव मी आई मिस माई लैंड सो मच। एक उनके घर जाने में एक ब्रिज आता है, उसके ऊपर कुछ घिस 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 की आवाजें आती हैं। जब वो मैं उस पे से गुजरती थी, मुझे लगता था हल्की सी अजान की आवाज कहीं से आ गई, एंड आई वाज इन टीयर्स कि रमजान आता था, उनकी बड़ी बच्ची रमजान में हुई है, सब खा पी रहे, लग ही नहीं रहा है कि रमजान। आई यूज्ड टू बी इन टीयर्स कि मैं कहाँ आ गई। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारे बेहतरीन लीडरान दे इस मुल्क को, हमारे आवाम को बेहतरीन कर दे। इस मुल्क से बढ़ के दुनिया में कोई जगह नहीं है। वी आर ब्लेस्ड बाय अल्लाह, वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज। समंदर हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, डेजर्ट हमारे पास है, रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, गैस रिसोर्सेज, क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? अगर थोड़ा सा मुनज़्ज़म तरीके से हम काम करें, हमारा ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। इस मुल्क से बेहतरीन जगह दुनिया में कोई। इस मुल्क को छोड़ के आप जहां भी जाएंगे, आप नॉन मुस्लिम कंट्री में पैसा ही तो कमाने जाएंगे कि अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, साथ में क्या होगा, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। दीन हाथ से गया, इस जनरेशन में नहीं जाएगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई नहीं रहेगा मुसलमान। और ये हमने देखा है कि लोग जो जाके वहां जनरेशन आफ्टर जनरेशन बसे हैं, उनकी जो नस्लें हैं दीन से भी हाथ धो बैठी। दे बिकेम एथियस्ट, दे डोंट इवन बिलीव इन इस्लाम एनीमोर। क्या हम यही चाहते हैं? हमारी आखिरत किस पे डिपेंड करती है? डॉलर्स पे। कितने दिन डॉलर्स कमाएंगे और क्या करेंगे उन डॉलर्स को लेकर? वो डॉलर हमारे साथ हमारी कब्र में तो नहीं जाएंगे, हमारे अमाल जाएंगे। तो हम सबको अपनी आखिरत पे नजर रखनी चाहिए। ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क। आप स्विट्जरलैंड अगर जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी जगह देखी हैं अपने हस्बैंड के साथ, जो खूबसूरती नथिया गली में है
जो खूबसूरती मरी में है, जो खूबसूरती हमारे मुल्क में है अनटच्ड, वो आपको कहीं नहीं मिले, दुनिया के किसी खत्ते में नहीं मिले। वहां लगता है स्विट्जरलैंड में एवरीथिंग इज मैन मेड, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। हियर देयर इज रॉ ब्यूटी, अल्लाह मेड ब्यूटी, वो आपको कहीं नहीं मिले। जो लोग यहाँ के हैं, मैं एज अ वुमन आपको बताती हूँ, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ एक अरसे दराज से, छोटी सी मिसाल देती हूँ, जहां मेरा टायर पंक्चर हुआ, कोई मसला हुआ, लोग खड़े हो जाते मदद करने। इन इंग्लैंड हम अपने चारों बच्चों को लेके गए, बच्चे छोटे छोटे थे, रात के वक्त हम ट्रैवल कर रहे थे अंडरग्राउंड पे, और क्या हुआ कि वहां पे वो आ गए लोग, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को गिराया और कहा गिव मी योर वॉलेट। मैं उस जमाने में हिजाब नहीं करती थी, मैंने जो भी गले में पहना हुआ था, लॉकेट वॉकेट, चूड़ियां गोल्ड की पहनी थी, शुक्र है कि वो स्वेटर में छुप गई। उन्होंने मुझे कहा गिव अस योर लॉकेट। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी गोल्ड चेन तोड़ी, उनके हाथ में रख दी, वो चले गए। मेरे हस्बैंड से कहने लगे गिव मी योर वॉलेट, और साथ में थोड़ी देर के बाद बकिया पैसेंजर्स अंडरग्राउंड के आए, नोबडी केयर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन केयर्ड। और जब ये इंसिडेंट हो रहा था, मैंने अपने बच्चों से कहा, नन्हे नन्हे थे मेरे बच्चे, आई थिंक 3 year old माई ट्विंस, बड़े वाले ऐसे होंगे 5 साल के 7 साल के, आई जस्ट टोल्ड देम रन, कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो वो बेचारे ऊपर भागे, और अंडरग्राउंड नीचे था, ऊपर भागे, वहां एक पेट्रोल पंप था, वहां बैठ के चारों रो रहे थे। एंड जो पैसेंजर्स आए, नॉट अ सिंगल पर्सन इंक्वायर्ड फ्रॉम अस के आर यू ओके। एक मरतबा अमेरिका में, ये इंग्लैंड की आपको बात बताई, लंदन की, एक मरतबा अमेरिका में हम अलग कार में जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, और मेरा भाई अलग कार में जा रहा, मेरा भाई भी रहता है वही न्यू जर्सी में, हम कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे थे। रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने साइड में पेट्रोल पंप में गाड़ी रोक दी। अब अजीब बात है, ना मुझे टायर बदलना आता है ना मेरे हस्बैंड को, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई ना कोई बदल देता है। वहां मैक्सिकन बस ड्राइवर्स खड़े हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कैन यू प्लीज चेंज माय टायर, तो यूं करके खड़े हो गए, यस लेडी टेक आउट द टायर, डू दिस डू दिस डू दिस डू दैट। ऐसे रोके, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। और मेरा भाई निकल गया आगे, उसे पता ही नहीं कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है, कोई नहीं आया मदद को। फिर अल्टीमेटली मेरा भाई काफी आगे पहुंच के, उसने नोटिस किया कि गाड़ी नहीं आ रही है, फिर वो टर्न होके आया है, उसने नोबडी हेल्प्स यू आउट, सबके खून सफेद। और अब आप देखिए जो कुछ गजा में हो रहा है, और जो उन लोगों का रिएक्शन है, अब तो उनके चेहरे के मास्क भी उतर चुके। यू नो व्हाट दोज पीपल आर लाइक, दे आर नेवर गोइंग टू हेल्प यू, दे आर इस्लामोफोब्स। हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि हर एक भागा जा रहा है यूएसए, फॉर व्हाट, ऐसे लोगों के पास। और यहाँ अगर आप देखें, आप पे कोई मुसीबत हो, सारे लोग, कितनी दफा मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, आई डोंट कीप अ ड्राइवर, ब्रिज पे मेरी गाड़ी खराब हो गई, आज तक मुझे याद है, 2 मोटरसाइकिल वाले बेचारे आए, उन्होंने अपने पाँव से धक्का देते हुए मेरी गाड़ी ब्रिज से नीचे उतारी, एंड आई जस्ट स्टॉप देम कि मैं कुछ उनको मुआवजा दूं, दे डिडंट स्टॉप, दे जस्ट वेंट अवे, गाड़ी साइड में खड़ी करके दे जस्ट वेंट। दिस इज माय लैंड, दिस इज पाकिस्तान, मे अल्लाह ब्लेस दिस लैंड। इस मुल्क को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? थैंक यू सो मच मैम। बस आखिरी कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं मैम। आपने माशाल्लाह इतने सारे इस्लामिक कोर्स किए हुए हैं और इस्लामिक टीचिंग में आप रही हैं, सो मैम ये पूछना था कि आपने तबलीग जैसे होती है ना, 30 रोज़ा होता है या 40 दिन होते हैं, ये किया है? और अगर दर्स भी आप जैसे यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे आपका सिस्टम है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप जुम्मे को या संडे को ऑनलाइन आप करती हैं, सो मैम आपने दर्स कहाँ दिया है और तबलीग अगर की है तो कहाँ आपने किए, थोड़ा सा बस प्लीज का बता दें। जी वामिद, देखिए मैं सैटरडे को ऑनलाइन क्लास लेती हूँ दोपहर को 4:30 बजे से, ठीक है, तो एक तो वो मेरी ऑनलाइन क्लास है, दूसरे मैं फ्राइडे को अपनी डिपार्टमेंट में, जो इट्स ओपन फॉर ऑल, जो आना चाहे आ जाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान के HEC ने अब कंपल्सरी कर दिया इस्लामिक स्टडीज, सो द एडमिन आस्क्ड मी इफ आई लाइक टू बी द कोऑर्डिनेटर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अंधा क्या चाहे दो आंखें, आई मीन आई वाज मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस रिस्पांसिबिलिटी. So now I'm also the coordinator and I'm taking lectures of Islamic studies for the students of MBBS 1 and BBS 1. ये मैं कर रही हूँ. जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो 6 रोज़ा तबलीग पे जाना, I've never done that in my life. Reason being कि हमारे चारों तरफ चिराग तले अंधेरा,
हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द कुरान एंड सुन्ना? हम दूर जाने की हमें जरूरत क्या है? अपने ही चारों तरफ देख लें, कितने लोग हैं जिनको कुरान का शौक है? हार्डली एनीबडी। आउट ऑफ प्रॉब्ली हंड्रेड्स 5 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज द सिनारियो। तो हमें दूर जाने की जरूरत क्या है? हम अपने ही लोगों में क्यों ना फैलाएं? थैंक यू मैम। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, उसके बाद फिर आपको शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने माशाल्लाह इतनी एज गुजारी और बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, आपने फॉरेन का भी बताया, आपने जो है अपनी टीचिंग लाइफ भी गुजारी, अपनी स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी। सो आजकल की जो रुझान है यूथ का वो थोड़ा सा बदलता, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है, स्पेशली लड़कियों का। और आजकल की औरत जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट कहने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं, लाइक दे डोंट केयर कि हमारे पास इस्लामिक लिमिट्स क्या हैं। सो मैम बस आपसे ये गुजारिश है कि इन दी एंड आप कोई एडवाइस, कोई सजेशन ब्रीफ सी कोई देना चाहें, और आपने ज़िंदगी को कैसा पाया, और ज़िंदगी में अगर आपको थोड़ी सी ज़िंदगी दोबारा वापसी दे दी जाए, ये मेडिकल स्टूडेंट लाइफ, सो आप क्या बेहतरी लाना चाहेंगे अपने अंदर? अच्छा, ये 2 सवाल आपने इकट्ठा पूछे हैं। पहला सवाल आप कह रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट गर्ल्स के लिए क्या एडवाइस है, ये पूछा है ना? ओके, गर्ल्स के लिए देखिए, मैं थोड़ा सा अपना भी आपको केस बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स वर वेरी ओपन माइंडेड। उन्होंने कभी लड़के लड़की में फ़र्क नहीं किया, दोनों को बराबर का एजुकेशन, बराबर की फैसिलिटीज़। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज वेरी ओपन माइंडेड, एजुकेटेड पीपल। माई हस्बैंड इन फैक्ट प्रोमोट्स विमेन एम्पावरमेंट। वो अपने इंस्टीट्यूट में भी प्रमोट करते हैं और घर पे भी। ही लिव्स बाय व्हाट ही सेज एंड ही इज प्रोबेबली द ड्राइविंग हैंड behind making me do whatever I've done in life. उनकी सपोर्ट के बगैर मेरे लिए कुछ मुमकिन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के लिए भी मैं तो ये कहूँगी कि बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी बच्चियों को जब वो मेडिसिन करा लेते हैं तो वो सिर्फ ये ना देखें कि ये लड़का डॉक्टर है या ये लड़का कितना कमा रहा है, वो ज़रूर उसकी पर्सनालिटी पे जाए कि और उसके दोस्तों से पूछें, उसके कोलीग से पूछें कि क्या ये ओपन माइंडेड है, ये खवातीन के बारे में क्या सोचता है। ये बहुत लाजमी है कि वो फ्री हैंड दे। माई हस्बैंड ऑलवेज गेव मी अ फ्री हैंड। जब मैंने 2.5 साल कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने पढ़ाना दोबारा शुरू किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आई एम अंडर नो कंपल्शन, आई एम फ्री। मैंने जॉब शुरू किया, ही टोल्ड मी यू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक, आई कांट टेक ऑन द ऑलमाइटी। मैंने उनको आयत कुरान पाक की दिखाई, उन्होंने कहा यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू लाइक। So we need to have open-minded. Number 2, having said that, खवातीन को भी जहन में लाजमी रखना चाहिए कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया। अल्लाह ने दोनों जेंडर्स को बराबर नहीं किया है। There is a hierarchy. Husband is always on top. And clashes जो होते हैं घरों में, उसकी रीजन बेसिक यही होती है कि औरत अपने को प्रूव करने की कोशिश करती है कि अच्छा तुमने ये कहा तो मैंने ये कहा। They try to prove they are equal, which they are not. अल्लाह ने हस्बैंड को कवाम बनाया है, he is the leader, and the wife is number 2. If she keeps that position, घर में हर सुकून होता है, खुशियां होती हैं, बच्चे भी यही सीखते हैं, ठीक है। Having said that, the woman needs to know what she has been created for. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है कि औरत is responsible for his wife's, her husband's home and his children in his absence. तो औरत की बेसिक जिम्मेदारी शौहर के बच्चे, उसका घर, शौहर की खिदमत। आजकल की लड़कियों में आई डोंट नो खिदमत का जज्बा है या नहीं है, बट आई मीन आई जस्ट लव सर्विंग माय हस्बैंड एज अ पीए। वो चाय बनाने खड़े हो, आई गेट सो हर्ट, नदीम बीवी जिंदा है, व्हाई आर यू मेकिंग टी? ही सेज नो लेट मी डू इट। आई नो यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। हालांकि माय हस्बैंड इज सो ओपन माइंडेड, ही टेल्स मी भाई क्यों दकियानूसी बातें करती हो। आई सेड नो, while I'm alive I'm going to do it. So I just love to serve my husband, I love to take care of my children, I love to take care of my home. My husband does not interfere. जो करना है करो घर में, जो, so he never interferes. तो ये हमें अपनी बेसिक जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। नंबर 2, having said that, हमें अपने इल्म को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने इल्म से उस तरीके से इस्तेमाल करें कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन हम अपनी प्राइमरी जिम्मेदारी ना भूलें। ये हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी, घर, बच्चे, शौहर, वो भी चलता रहे बेहतरीन तरीके से, और साथ साथ
ہمیں اپنے کریئر کو بھی بنانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. آپ نے جیسے لاسٹ سوال مجھ سے پوچھا کہ کیا میسج ہے لوگوں کے لیے, جو میری زندگی کا مین میسج ہے وہ یہ ہے, نیور ویسٹ یور ٹائم, بیکاز ٹائم از دا اسٹف دیٹ لائفز آر میڈ آف. اللہ تعالیٰ نے فقیر کو بھی 24 گھنٹے دیے, بادشاہ کو بھی 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں, دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر, اور وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دے دیا, یہ ریسورس ہے 24 گھنٹے. وی شوڈ نیور ویسٹ آر ٹائم. اور یہ ہم کیسے اپنے کو چیک رکھیں گے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے, یا میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسروں کو پہنچے گا وہ میرے لیے ڈبل فائدہ ہے, کہ میرا اوپر ریکارڈ ہو گیا اجر, تو وہ بھی میرا ہی فائدہ ہے. تو یا میں اپنے فائدے کا کام کروں یا میں دوسروں کے فائدے کا کام کروں. میں پڑھائی کر رہی ہوں کہ پاس ہو جاؤں امتحان میں, تو وہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہوں, لیکن کل کو اسے میں استعمال کروں گی دوسروں کے فائدے کے. تو یہ ڈبل ہمارے ذہن میں ہمیشہ آبجیکٹو ہونا چاہیے, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم اپنا ٹائم کیسے یوز کریں. کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے, اٹس نتھنگ بٹ پلے اینڈ فرولک. اگر ہم یہ قرآن سے دور ہوں گے, حدیث سے دور ہوں گے, تو ہم کیا کریں گے, جو میرے دل میں آتا ہے, جو مجھے اچھا لگتا ہے, میں ہر قسم کے وہ کاموں میں اپنا وقت ضائع کروں گی جس سے میں خوش ہوں. بٹ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, لانگ ٹرم بینیفٹ کیا مل رہا ہے, زیرو. تو ہم کیوں ایسے کام کریں, ہم کیوں نہ عقل مندی کا ثبوت کریں کہ ہم اپنی آخرت پہ نظر رکھیں, بیکاز آخرت از مور امپورٹنٹ. دنیا چند روزہ, آج ہم بیٹھیں کل نہیں, کل ہم مٹی کے نیچے, پھر کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ میم فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اتنا وقت دیا مجھے اور عزت بخشی. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کے اس جوابوں سے, آنسر سے بہت سارے لوگوں کو انسپریشن ملے گی, اور انشاءاللہ بہت ساری زندگیوں میں بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ. میم ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم ختم کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں میم عمرانہ کا, پروفیسر ڈاکٹر عمرانہ خان کا, جو کہ ایچ او ڈی ہیں بایو کیمسٹری کے. انہوں نے آج ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.